my joys and sorrows. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my head high above the daily trifles. Give me the strength to surrender my strength to thy will me with love. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor to its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us will shoulder and responsibilities of a good citizen. It is history written in letters of gold. Inspire us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty of our national flag and maintain that its course shall be our course and that each individual amongst us shall make genuine effort to add to its luster and glory and make it fly proudly above aloft in the community of nations. As you know that Teachers' Day is celebrated on September 5th, and that is in the schools and colleges and everywhere in India. But why these Lions clubs are conducting this Teachers' Day celebration the whole month? Because on that particular day, on 5th, we will not be able to get the teachers, or they will be busy with so many commitments. All the departments will call them and they will have to be felicitated on that day. Why Teachers' Day is celebrated on 5th September? You may be knowing that our late Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, September 5th is his birthday. And when he was in the office, President's office, some of his students and friends went to him and asked him to celebrate his birthday on that day. But he politely replied that this day is to be celebrated as Teachers' Day, because he was a strong believer of knowledge and teaching. That's why 5th September is celebrated as Teachers' Day. But why our club is celebrating on September 30th? There is no such day in the month of September to be celebrated as Teachers' Day for Lions Club. Because you may be knowing that all are engaged in different areas and they will not be able to meet on a particular day. Hence, we decided that we will keep all those things on a particular day. That's why we are celebrating the Teachers' Day also today. 3 of the teachers we will be felicitating them on this occasion. 4th one is releasing of our bulletin. That too, the releasing of the bulletin is in the month of September. Many of you may be knowing that. In the International Lions Club started the first bulletin in the month of September. That's why September month is selected for celebrating the bulletin release. But here, on this day, I will tell you that we have not completed our bulletin today. Because as I already told, all were busy in their own commitments and we could not complete that bulletin. But anyhow, I beg your pardon, Lokesh sir and Radhakrishnan sir, because of the time constraints we could not complete that. But we have taken out the front page of that bulletin and 2 bulletins we have printed out. And I assure you that within 1 week or within 10 days we will be able to complete the full bulletin and we will be able to distribute these bulletins within 10 days. And further we have to add some more things to that to make it a beautiful one, so that we are on the work and we will be able to finish it on within 10 days, I think. That in the editor's speech he will be clarifying that. On this occasion,
I would like to add that two of our Lions Club members of Chota Mangalore have been elected as the members of Town Panchayat of Chota Mangalore, and that too Dinakar Ullad and Sapna Harish. I think Sapna Harish is available here. Ullad is not there, but I congratulate both of you, and I, on behalf of all the members of Lions Club Chota Mangalore, wish you all the best in the political career. Thank you. Today we have Lion Ratnakar P, our regional ambassador, as a guest to release the bulletin. I welcome you, sir, on behalf of all the members of Chota Mangalore Lions Club. Lion Lokesh Ullad is the busiest man in the region now. He has completed one program at BC Road, and on the way, when I called him, he told that he is on the way. Within 10 minutes he will be reaching here, and exactly within 10 minutes he has reached here. And I, on behalf of all the club, Chota Mangalore club members, on behalf of all the people present here, I welcome you, sir. Our own zonal chairman, Edapadi Thaya sir, just I called him and requested him to be present on this day to attend this function. He readily agreed, even though he is busy. He readily agreed and came here to bless us. On behalf of all the Chota Mangalore members, I welcome you, sir. I welcome Shri Anand Shetty, President of Bhattu Sangha, Kavu. I welcome you, sir. Shri Jagannath Shetty is amongst us. He is the retired PF officer. On this occasion, I welcome you, sir. I welcome Srimati Sudha Suresh, President Rotary Samudaya Dala Someshwara. I welcome you, madam, on behalf of all the members of the Chota Mangalore. I welcome all the retired teachers who are going to be felicitated today. Srimati Vasanthi S, Shri Vishwanath MK, and Shri Keshav Naik. I request our secretary to welcome all of the guests, a floral welcome to all of the guests. I welcome all the other club members who are present here, and all the Rotary Club members, and my special welcome to Rohit Ashwa sir, who is present in the last. You would have come in the front side, I think. Thank you one and all. On this auspicious occasion, I would like to announce that we have completed 3 years of the Arogya Kendra adopted by our Chota Mangalore Club. It is functioning on the other side of the system. Thank you. Introduce a great personality and the big lion brother, Mr. P. Ratnakar, son of P. Sadashiva. He was born on 19 January 1951. He completed his graduation in BSc,
BA and did LLB also. Joined Karnataka Bank in 1972 and worked in various capacities in the bank. Retired as manager in the year 1995. Even though he was retired from the bank, he was not tired. He used this opportunity to start a choke and tube light manufacturing factory and a partnership named Sunlight Luminous in 1996. Married to Shanta on 12th December 1979. The couple is blessed with a daughter and a son. Both are married. Daughter is settled in USA and engineer son is settled in Bangalore. Mr. Ratnakar joined in Lions Club, Kadri Hills in the year 2006. He served as club president, zonal chairman and regional chairman of Lions Club. Presently, he is the regional ambassador for Region 1 and 2 of Lions District 3170. With this, I present Lion P. Ratnakar to you. Thank you. ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಗುರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತೀಡಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಇರುವಿಕೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಗುರುವಿನ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವಿಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತಹ 3 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಉಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಎಸ್ ರವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಅವರ ಜನನ 1958ನೇ ಇಸವಿ ಮೇ 1ರಂದು ಆಯಿತು. ಇವರು 3 ಜನ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ 2 ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ MS ರವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಾನಿತ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಫಿಶರೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, TCH ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ದಿನಾಂಕ 25/10/1982ರಂದು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಐವರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಯಾದಂತಹ ಬಾಂಜಿಕೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ 26/6/1985ರಲ್ಲಿ ಮಂಜನಾಡಿಯ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಪಲದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾರೀಕು 30/4/2018ರಂದು ನಿವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 36 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ವಸಂತ ಟೀಚರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ವಕ ನಮನ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ಸ್ AC ನಾರಾಯಣರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಟೀಚರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ MS. ಶ್ರೀಯುತರು ಶ್ರೀ ಗುರುವಪ್ಪ MK ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿಯವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ 1957ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳ್ಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ALP ಶಾಲೆ ಕೋಳ್ಯೂರು, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ವಿಜಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ಲಮಗರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. 1980ನೇ ಇಸವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು.
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ NM. ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 1982ರ ಅವಧಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KGTE ಮತ್ತು DTC ಎಂಬ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಬತ್ತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 29 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇದೀಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿಷತ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜನೋಪಯೋಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು 1970 ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸವಾದ ಜನ್ಮತಾ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ನೀರು ನೋಡುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು 1976ರಿಂದಲೇ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರ ಪರವೂರ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲದೆ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 64ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಸರ್ ಅವರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದೆಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಏನೇನೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನೇನು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ, ಮಾನವ ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಗರಿಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಂಬಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ತುಂಬ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿ ಮಾನವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೋ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ತುಂಬ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಅವಕಾಶ ಆದೀತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಒಂದು ತುಳುವಿನ ಮಾತಿದೆ, ಪರ ತಡಬೇಕು ಅಂಬಿದ ಬಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಗೆರಸೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಸಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ದಾರೆ ಎರೆಯುವ ಮೊದಲು ಆ ಕಲಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕರು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಹರಸುವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರರು ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. Voice by Harish Kumar Mullar.
I feel very happy to stand in front of you to say something about the special bulletin, September 2018. I have been the editorial team since many years, but this year serving as an editor of the bulletin has been a great experience and opportunity for me under the challenging President and Advocate K.C. Narayanan. Each and every page of the bulletin are carved in such a way that the reader will find it interesting and motivated. Unlike previous years, the cover page itself speaks about the bulletin, stretching beyond the reasonable or logical level is the key of success of our bulletin. If you carefully look at the cover page from top to bottom, it reflects the innovative ideas and imagination of True Lion. The left-hand corner stares from the logo of Lions Club International and the right corner holds the logo of our own district governor, Lion Devdas Bhandari. The two eagles in the flying mode on the left and right above the rainbow is the indication of the thinking power of the lions beyond the capacity. During rain and bird take shelter under the leaves of the tree, but the brave eagle will save itself from the rain by flying above the clouds. The most beautiful rainbow indicates the unity in diversity of our Lionism. The natural calamities are frequently occurring due to the destruction of trees. It is a lesson to each and every human being not to destroy the God gift to the earth. Goddess Sea is the treasure and wealth of many useful things to the mankind. Hence we made it a background of our bulletin. The children sitting under the shade of the tree is an indication to us that we will have to work today without expecting any return. It may help somebody in the future. Inside pages includes many interesting articles with regards to the general law, power of knowledge and the destruction of the beautiful city Coorg. The presentation have taken more care to express the articles in simple language. Excellence is not luck. It is the result of hard work and practice. We have put our effort to complete the bulletin. I feel very sad to say that because of some unforeseen circumstances, we could not complete the same. However, for the purpose of release, we have taken out only 2 printouts of the bulletin and some copies of the front page. Since some of the materials are yet to be added for the verification and to make it more interesting, it may take another few days to complete. I assure you that we will be able to complete the bulletin within a couple of days. Thank you. This is a voice from the Harish Kumar Bulla. Was celebrated at Kadri Veera Bhumi, attended cabinet schooling and meeting by cabinet members, attended seminar on organ donation at Venlock Hospital, Mangalore. We conducted first zone social and also GLT, GMT, GST, CTI program. Celebrated Independence Day at Little Ilay School, Kuttar. Vanamotsava conducted at Ulala Purasabha in and around Ulala and distributed more than 200 plants and Lakshman Shenai Farm House and KVK Echo distributed stationery, books, sweets to the school children. Every Thursday medical camp conducted at Lance Health Center, Chota Mangalore. We honored great agriculturist Mr. Janardhan Shetty Chalpada in a grand manner. Collected rupees 25,000 towards flood relief fund will be handing over to the Lions District Governor Lion Devdas Bhandari. One day dinner arranged to
inmates of the Bala Samrakshana Kendra Kuttar. All service project and other cultural programs was highlighted through all media people and all major programs in Posakural news channel. I give big thanks along with all members like Rajesh Shetty, Leo Dhanush, Lion Bhagavandas, Lion Kavita Bhagavandas and Lion Lakshman Shenai for their venue and cooperation for the Independence Day and Onam Utsava. Zone Social and Seminar Ratashu for maintaining Lions Health Center, and also I thank wholehearted for the kind donors for the flood relief fund. My sincere thanks to our DG, Cabinet Secretary RC Zarsi and all the club members for their kind support. Jai Lionism. ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚೌಟಮಂಗಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣರವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರೇ, ರೀಜನ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮ 1-2 ರೀಜನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಪಿ ರತ್ನಾಕರ್ PMGF ಅವರೇ, ಆನಾ ಶೆಟ್ರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೋನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರೇ, ಸುಧಾ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ವೇದಿಕೇತರ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ. ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರು ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಯದದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ಪುತ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಬಂಗೇರ ದಂಪತಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ. ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಇವರು ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ RSSದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣಾ ಮಗವೀರ ವೇದಿಕೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಇವರು ಮುಂದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 2018ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ 317ಡಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ 1ರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಬಬಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಶೋಕನಗರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. 2014ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. 2 ಮಕ್ಕಳು, ಮಗಳು ಶೀಬಾ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಮಗ ವಿಖ್ಯಾತ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಇವರದು. ಶೀಬಾ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಈಗ 2018ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಿಯೋ ಸಂಪುಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೋ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ವಿಖ್ಯಾತ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಿಯೋ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಯನಿಸಂಗೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ವೇಣೂರಿನ ಕರಿಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜತ್ತೋಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 7ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಾಲ್ಯದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವೇಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯನ್ನು ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು 1985-86 ಸಾಲಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ, NSSನ 1985-86ನ ಸಾಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಡೆಟ್ ಆಗಿ, ಅದೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ವೇಣೂರಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಗಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಚಿತ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, 100 ಮೀಟರ್ 200 ಪಡೆದು ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಯನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ದಿವಂಗತ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇದೀಗ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ MD ಆಗಿ ಪಾದರ್ಮಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ TC ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ಇಂದಿನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಉಲ್ಲರ್, ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಲತಃ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ರವರು ರೋಟರಿ ಸಮುದಾಯ ದಳ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ B ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಇದೀಗ 2018 19ನೇ ಸಾಲಿನ ರೋಟರಿ ಸಮುದಾಯ ದಳ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂಬ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, PF ಆಫೀಸರ್ ನಿವೃತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಮುದಾಯ ದಳ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಬ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು RC ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು RC ವಿಸಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಂಥೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಉಳಿತದೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮು ಉಳಿತದೆ,
ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾರು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕಿದ್ದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಇಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ 4 ಜನರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಬ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ 3-4 ಜನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡವರು ತುಂಬ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ. ರೀಜಿಯನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿಸಿಟ್, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನು ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೋಟೇರಿಯನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಈ ವರ್ಷ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೀಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ